जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भगवान 21 श्लोक में बात करी कि अव्यक्त अक्षर इति आहु। जेमने अव्यक्त कहे छे, अक्षर कहे छे, अने आहु परमाम गति, जेमने परम गति कहेवाय छे। अव्यक्त अक्षर छे अने जेमने परम गति कहेवाय छे। पछी यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जेमने प्राप्त करीने प्राणीओए पाछू जन्म मरण में आववू नहीं पड़तुं। भगवान बात करे के तत्मम परमम धाम, हे मारू परम धाम छे, उत्तम प्रकारनुं मारू ये धाम छे, श्रेष्ठ धाम छे कि ज्यां अव्यक्त अने अक्षर स्वरूपे हूँ बिराजमान छूं अने जेने मनुष्य सहितना बाकीना बीजा बधा ज प्राणीओ परम गति गणे छे अने त्यांथी पाछुं नथी, बाकी ब्रह्मलोक सहितना बीजा बधा लोकमांथी पाछुं फरवुं पड़े छे। अने हवे भगवाने वात करी छे कि आ परम जे अव्यक्त अने अक्षर तत्व छे एने तू केवी रीतथी प्राप्त करी शके। एमने प्राप्त करवा माटेनुं ब्रह्मास्त्र क्युं छे, मुख्य साधन क्युं छे, एमना विशेनी वात करे छे कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्यान्तः स्थानि, यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ एटले के हे पृथानंदन, हे पृथापुत्र अर्जुन। भूतानि एटले सर्व प्राणीओ, सर्व प्राणीओ, भूतानि बीजी लाइन में भूतानि सर्व प्राणीओ। यस्य अंतः स्थानानि, यस्य एटले जेनी, अंतः स्थानानि एटले अंतर्गत छे, जेमनी अंतर्गत एटले एमनी अंदर समायेला छे। कोण छे तो के भूतानि सर्व प्राणीओ, बधा ज प्राणीओ आमनी अंतर्गत छे, एमनी बार कई छे ज नहीं, एमना सिवायनी कोई सत्ता छे ज नहीं। दरेक प्राणीओ एमनो जे कांई आम ईशारो थाय छे त्यारे ज कोई पण सृष्टिना पर्णने हली शके छे, बाकी नहीं हली शकता। एटले भूतानि यस्य अंतः स्थानानि, सर्व प्राणीओ जेनी अंतर्गत छे। अने बीजुं शुं छे तो के येन सर्वमिदं ततम्, अने जेनाथी आ आखुं जगत, ततम एटले परिपूर्ण छे। एक तो एनी अंतर्गत छे, बीजू येन जेनाथी इदम सर्वम, आ आखुं जगत, ततम एटले परिपूर्ण छे। आखुं जगत कोई पण जग्याए, चराचर सृष्टिमां कोई पण जग्याए एवी बतावो के ज्यां ए नथी, आखुं एनाथी भरायेलुं छे। अहींया मारी पासे, तमारी पासे, बधे ज छे, आखुं जगत परिपूर्ण छे। पछी त्रीजी शुं वात करे छे, स परः पुरुषः, ते परम पुरुष परमात्मा, ते परम पुरुष परमात्मा अनन्यया भक्तया लभ्यः, अनन्य भक्तिथी पामी शकाय छे। ते परम पुरुष परमात्मा तो अनन्यया भक्तया लभ्यः, अनन्य भक्तिथी पामी शकाय छे। जो भगवाने बात सरस करी कि हे पृथापुत्र, सर्व प्राणीओ जेनी अंतर्गत छे अने जेनाथी आखुं जगत परिपूर्ण छे, जेना अने ते परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्तिथी प्राप्त करी शकाय छे। हवे मित्रों, 7मा अध्यायना 12मा श्लोकमां भगवाने एक वात करी कि आ त्रणेय जे भावो छे, सात्विक भाव, राजस भाव अने तामस, आ त्रणेय भावो छे ए माराथी उत्पन्न थाय छे, माराथी थनारा छे। त्रणेय भावो छे केवा छे, माराथी उत्पन्न थनारा, माराथी छे। पण भगवाने ए वात पाછી एने ए ज श्लोकमां छेल्ले चौथा चरणमां स्पष्ट कीधुं तुं के न तु अहम तेषु ते मयि, पण हूँ तेनामां नथी अने ते मारामां नथी। ए वात साची छे जो त्यां निषेधना रूपमां 7मा अध्यायना 12मा श्लोकमां भगवाने निषेध भावथी एवुं कीधुं तुं के सात्विक, राजस अने तामस ए त्रणेय भावो छे ए माराथी छे, मारामांथी छे,
પણ ન તું અહમ તેષુ, પરંતુ હું તેનામાં નથી, ન તે મય અને તે મારામાં નથી. એ ત્રણમાંથી એક પણ ભાવ મારામાં નથી અને ત્રણમાંથી એક પણ ભાવમાં હું પણ નથી એમ. અને હવે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે તો કે યસ્ય અંતઃસ્થાની ભૂતાની, સર્વ પ્રાણીઓ જેના અંતર્ગત છે, અને યેન સર્વમિદમ તતમ, અને જેનાથી આખું જગત પરિપૂર્ણ છે. એટલે હવે ભગવાન અહીંયા વિધિ વિધાન સાથે વિધિ રૂપથી વાત કરે. ત્યાં નિષેધ રૂપથી વાત કરી હતી, અહીંયા ભગવાન હવે વિધિ રૂપથી વાત કરે છે કે પરમાત્માની અંતર્ગત સઘળા પ્રાણીઓ છે. પૃથ્વી ઉપરના ચરાચર સૃષ્ટિના 84 લાખ યોનિઓમાં જે કોઈ પ્રાણીઓ છે તે ભગવાનના અંતર્ગત છે, એમની અંદર આવી જાય છે, એમની અંદર સમાયેલા છે, અથવા ભગવાન એમની અંદર પણ રહેલા છે. અને પરમાત્મા સઘળા સંસારમાં પરિપૂર્ણ છે, સંસારના કોઈ પણ સ્થળે. એટલે કે મારા સિવાય આ જે સંસાર છે ને, મારા સિવાય આમાં કોઈની પણ સત્તા નથી ચાલતી. માત્ર ને માત્ર મારી એકની જ સત્તા છે, અને મારાથી ઉત્પન્ન થયેલા છે સઘળા પ્રાણીઓ. ભગવાને ત્યાં પણ કીધું હતું કે 8 પ્રકારના ભિન્ન પ્રકૃતિવાળી મારી અપરા પ્રકૃતિથી આ બાકીનું બધું જ મેં સર્જ્યું છે, અને એક જે મારી પરા પ્રકૃતિ છે એ જીવ રૂપ ધારણ કરનારી છે. એટલે બધા જ પ્રાણીઓમાં છે, અને એ પોતાની પ્રકૃતિ છે ભગવાનની, એટલે બધા જ પ્રાણીઓની અંદર છે, અને સમગ્ર સંસાર એનાથી વ્યાપ્ત છે. એટલે ભગવાન બધી જગ્યાએ છે, એટલે મારાથી ઉત્પન્ન થનારા છે, બીજું મારામાં સ્થિત છે, મારી અંદર રહેલા છે. એ બધા જ પ્રાણીઓ છેલ્લે ક્યાં જશે? પ્રકૃતિમાં. અને પ્રકૃતિ ક્યાં જશે તો કે પરમાત્મામાં લીન થઈ જશે જ્યારે મહાપ્રલય થવાનો હશે ત્યારે. એટલે મારી અંદર લીન પણ રહે છે, અને જો કાંઈ પણ હોય તો સર્વ, સમગ્ર સૃષ્ટિમાં જો કોઈ હોય ને તો સર્વ, બધી જગ્યાએ હું જ છું એમ. મારા સિવાય બીજી કોઈની સત્તા છે જ નહીં. પ્રકૃતિ તો સત્તાવિહીન છે, એમની સત્તા નથી. એમને જે હું સત્તા આપવાળો છે હું પોતે જ. બીજું, હું સર્વોપરી હોવા છતાં પણ બધામાં વ્યાપ્ત છું. એ વાત સાચી કે હું સર્વોપરી છું, એમ છતાં હું બધામાં રહેલો છું. તમારા હાથમાં એક વખત સંપૂર્ણ સત્તા આવી જાય ને ત્યારે તમે વ્યાપ્ત ન રહી શકો યાર. તમે અમુકને માટે વ્યાપ્ત, અમુક માટે લભ્ય બનો, અમુક માટે નહીં. એ ભગવાન કહે છે હું સર્વોપરી હોવા છતાં તો બધા માટે વ્યાપ્ત છું. બીજું, હું દરેક જગ્યાએ છું એમ, બધા માટે વ્યાપ્ત છું. એમ કોઈ એવી જગ્યા નથી સંસારની કે જ્યાં મારું અસ્તિત્વ નથી. હું દરેક જગ્યાએ છું, સર્વ જગ્યાએ છું. બીજું, હું દરેક સમયમાં છું. આમની પહેલા હતો, અત્યારે છું, અને હવે પછી પણ રહેવાનો છું. રાત્રિ હોય, દિવસ હોય, કોઈ પણ પ્રત્યેક ક્ષણે ત્યાં મારી હાજરી છે. કોઈ વસ્તુ પણ એવી નથી કે જેમની અંદર હું નથી. દરેક વસ્તુમાં છું. દરેક જે કંઈ ક્રિયાઓ થઈ રહી છે ને એ બધી જ ક્રિયાઓ મારી સત્તાથી થઈ રહી છે. મારી પાસેથી સત્તા પ્રાપ્ત કરી અને ઇન્દ્રિયો છે, મન છે, અહંકાર છે, બુદ્ધિ છે, બધી ક્રિયાઓ કરે. એટલે દરેક ક્રિયાઓ પણ મારી પાસે. અને પ્રાણી, દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘરેણા હોય છે, તો ઘરેણાની અંદર સોનું છે ને એ સંપૂર્ણપણે રહેલું છે. ઘરેણાની અંદર આપણે આ ઉદાહરણ આપ્યું તો સોનું છે એ સંપૂર્ણપણે રહેલું છે. એ પહેલા પણ સોનું હતું, ઘરેણાની પહેલા. ઘરેણા બન્યા છે ત્યારે પણ સોનું હતું, અને ઘરેણા નષ્ટ થઈ જશે ત્યારે પણ એ સોનું જ રહેવાનું છે. પણ એ સોનાનું નામ છે, ઘરેણાના જે નામ છે, એમના રૂપ છે, એમની આકૃતિ છે, એમના તોલમાપ છે, આ બધાને હિસાબે આપણે શું થાય છે, જ્યારે ઘરેણા જોઈએ છીએ ને ત્યારે એના મૂળ તત્વને આપણે ઓળખી નથી શકતા, અને સોના તરફ આપણને દ્રષ્ટિ નથી જતી. બસ સેમ ટુ સેમ આવું થાય છે સંસારમાં. ભગવાન બધી જ જગ્યાએ, પહેલા, મધ્યમાં, અંતમાં, અત્ર તત્ર અને સર્વત્ર સંસારની અંદર ભગવાન વ્યાપ્ત છે, અને એમની અંદર પોતે બધાની અંદર રહેલા છે. પણ એમના સંસારના વિવિધ રૂપો, એમના ઉચ્ચ નીચના ભાવ, એમના મમત્વ, કામનાઓ, લાગણીઓ, આ બધા કારણોને કારણે આપણને સંસારની અંદર રહેલા પરમાત્મા તરફ દ્રષ્ટિ નથી જતી, દ્રષ્ટિ નથી નાખી શકતા. બાકી બધાની અંદર રહેલા છે. પછી વાત કરે છે કે યસ્ય પુરુષ
અનન્ય યથા પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ ભક્તયા લભ્ય તુ અનન્ય. તે જે પરમ પુરુષ છે, તે પરમ પુરુષ પરમાત્મા જે છે તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે લભ્ય અનન્ય ભક્તિયા. હવે આ જે છે એ અનન્ય ભક્તિથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે જે અક્ષર કીધો, જે અવ્યક્ત કીધા છે, તેમને જ અહીં ભગવાને શું કીધું છે? સપુરુષઃ પરઃ, તે પરમ પુરુષ, જેને આગળના શ્લોકમાં શું કીધું હતું? તો કે અવ્યક્ત અક્ષર એવા શબ્દો વાપર્યા. તે અનન્ય ભક્તિથી પ્રાપ્ત થાય. હવે અનન્ય ભક્તિ એટલે કઈ ભક્તિ? તો કે આ જે કાંઈ બધું થઈ રહ્યું છે એ કોને કારણે થઈ રહ્યું છે? તો કે પરમાત્માને કારણે થઈ રહ્યું છે. જો તમે પરમાત્મા સિવાયની બીજી કોઈની સત્તા માનો ને તો એને અન્ય કહેવાય. શું કહેવાય? અન્ય. દાખલા તરીકે તમે એવું માની લ્યો કે આ પ્રકૃતિને કારણે થઈ રહ્યું છે, તો તમે અનન્ય ભક્ત નથી. અન્ય એટલે બીજો. તમે પરમાત્મા સિવાયની બીજી સત્તાને સ્વીકારી કે આ શરીર કરે છે, પરમાત્મા શું કહે છે એમની અંદર હું વ્યાપ્ત છું, તો એ મારાથી થઈ રહ્યું છે, મારી સત્તાથી શરીર ચાલે છે, જેવો હું એમાંથી નીકળી જાઉં એટલે પૂરું થઈ જશે. હવે તમે પરમાત્માનો સ્વીકાર નથી કરતા અને તમે પ્રકૃતિનો સ્વીકાર કર્યો, એટલે પરમાત્મા સિવાય બીજો એટલે અન્ય થયો. હવે એની આગળ શબ્દ અન એટલે નહીં, અન્ય, બીજી કોઈ પણની સત્તા નહીં માનવાની. માત્ર ને માત્ર પરમાત્મા જ શ્રેષ્ઠ છે, પરમાત્મા જ આ બધું કરનારો છે અને સમગ્ર પ્રકૃતિ, સઘળું કાર્ય એ પરમાત્માને જ કારણે છે. આવી જ્યારે તમે કોઈ સત્તાનો સ્વીકાર કરો ને, અથવા તો એમના પ્રમાણે તમે કામ કરવાનું ચાલુ કરો ને, તો એને અનન્ય ભક્તિ કહેવાય. અન્ય, બીજી કોઈ નહીં, બીજા કોઈ પણની સત્તા ન સ્વીકારો, માત્ર પરમાત્માની સત્તા છે એનો સ્વીકાર કરો, તો એ અનન્ય ભક્તિ થાય. ને જો તમારી અનન્ય ભક્તિ થાય ને તો લભ્ય, તો પછી આ પુરુષઃ સ પરઃ લભ્ય અને એ અનન્ય ભક્તિથી પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જ્યારે તમે કાર્ય કરવા માંડો, પ્રત્યેક ક્રિયા તમારી શેના માટે હોય? ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, કેમ કે એમનું છે અને એમની પ્રસન્નતાથી કરવું પડે, તો એ તમારી અનન્ય ભક્તિ છે. તમે બીજા કોઈ શરીરની પ્રસન્નતા માટે કરો તો એ પ્રકૃતિની સત્તા આપણે સ્વીકારી લીધી છે. અને જો તમે અનન્ય ભક્તિથી કરશો ને તો આ પરમ પુરુષ પ્રાપ્ત થઈ જશે. ભગવાને તો આગળના શ્લોકમાં કીધું, તત્મમ પરમમ ધામ, તે મારું પરમ ધામ છે. જેને અવ્યક્ત અને અક્ષર કીધું એ જ અહીંયા પુરુષઃ સ પરઃ. સરસ મજાનો શ્લોક કે પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ ભક્ત્યા લભ્ય હતું અનન્યયા યસ્ય અંતઃ સ્થાની ભૂતાની એમ સર્વમિદમ તતમ. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.